karena kepandaian Nabi, tidak. Nah ini nang kita harus betul-betul harap hidayahnya Allah. Harap hidayahnya Allah. Ya mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita. Mudah kita mendapatkan ilmu rahasia Tuhan nang Tuhan kehendaki. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Nya Tuhan hendak memuliakan, mulia. Nah begitu. Nah lalu ini jalan. Mudah-mudahan jalan ini jalannya datang dari Rasulullah juga. Untuk kita bisa mengenal Tuhan melalui syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah li arwahi jami'il malaika al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح أهل بيتي وأصحابي والتابعين إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لروح سيدنا الحسن البصري وسيدنا الجنيد البغدادي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لروح سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لروح السيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لروح الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لمشايخنا ووالدنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الفاتحة إلى أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بسر النبي وآل النبي وبسورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد نور على نور وهو رب العرش العظيم. صلى الله على محمد نور على نور وهو رب العرش العظيم. صلى الله على محمد نور على نور وهو رب العرش العظيم. محمد رسول الله رحمة للعالمين وهدى للمؤمنين. يا أحمد يا محمد سلمنا بإحسانك القديم. يا أحمد يا محمد سلمنا بإحسانك القديم. يا أحمد يا محمد سلمنا بإحسانك القديم. صلى الله على محمد هو الله القديم الأول. صلى الله على محمد هو الله القديم الآخر. صلى الله على محمد هو الله القديم الظاهر. صلى الله على محمد هو الله القديم الباطن. صلى الله على محمد هو الله القديم الأول. صلى الله على محمد هو الله القديم الآخر. صلى الله على محمد هو الله القديم الظاهر. صلى الله على محمد هو الله القديم الباطن. صلى الله على محمد هو الله القديم الأول. صلى الله على محمد هو الله القديم الآخر. صلى الله على محمد هو الله القديم الظاهر. صلى الله على محمد هو الله القديم المبين. اللهم صل على نور الأنوار
وسر الأسرار ودريق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأنوار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار ودريق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأنوار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار ودريق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأنوار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد وجود الله. لا إله إلا الله نور وحق الله. لا إله إلا الله محمد أستغفر الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. يا سر الله يا نور الله يا وجود الله يا حقيقة محمد رسول الله يا سر الله يا نور الله يا وجود الله يا حقيقة محمد رسول الله يا سر الله يا نور الله يا وجود الله يا حقيقة محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور الذاتي وسر في جميع الأسماء والصفات وأما بعد. Kembali sama-sama kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirannya Allah. Salawat serta salam atas baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Sayyidina Abdullah serta keluarga, para sahabat juga pengikut hingga yaumil qiyamah. Para jamaah sekalian yang dimuliakannya Allah, tentu di dalam pertama pembukaan pengajian pada malam hari ini, ulun mulai saja dengan mengucapkan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Semoga majelis ini, yakni tuan rumah yang mengadakan dan yang kita berhadir, senantiasa di dalam maghfirah dan rahmatnya Allah, amin, serta syafaatnya Rasulullah. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakannya Allah, tentu di dalam mengkaji berbagai macam ilmu yang kita harus kenal dan ketahui, perkara wajib Pak Bu, perkara wajib. Talabul ilmi faradatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ini perlu lagi kita kaji ulang dan perlu memaham apa yang dikehendaki dan yang dimaksudkan. Bahwa menuntut ilmu itu hukumnya adalah fardu ain, baik laki-laki muslim atau perempuan muslimah. Nah, berkaitan tentang perkara wajibnya Pak Bu, ini yang kita harus kenal dan ketahui. Mengkaji ilmu fikih itu sekedar mensahkan ibadah. Jadi di mana tempat yang pian pernah tuntut ilmu berkaitan tentang perkara hukum-hukumnya Allah, yang dikatakan ilmu fikih ini adalah juga perkara wajib, sekedar mensahkan ibadah. Jadi untuk bisa sahnya ibadah secara hukum, maka kajilah ilmu fikih. Yang kedua Pak Bu, mengkaji ilmu tauhid itu sekedar mensahkan akan i'tikad dan keyakinan kita, agar supaya kita benar-benar apa yang dikehendaki i'tikad ahlus sunnah wal jamaah, maka kajilah bidang ilmu fikih. Dan yang ketiga, ini yang terkadang orang berbagai macam alasan, berbagai macam pendapat, yakni sebenarnya juga perkara wajib, yakni mengkaji ilmu tasawuf, sekedar agar supaya membersihkan zahir dan batin kita. Bersih zahir dan batin ini Pak Bu, tidak saja yang kita kehendaki, terhindar daripada rasa dengki, hasad, iri, takabur dan lain sebagainya. Tetapi yang dikehendaki bersihnya zahir batin kita. Bagaimana agar supaya kita ini betul-betul mengenal Allah. Jadi kalau orang mengenal Allah, itu berarti batinnya bersih. Jadi jangan bilang kalau alasan tadi terlalu tinggi. Nah ini kadang-kadang Pak Bu, di masyarakat kita berpendapat ketinggian. Bukankah itu wajib? Yang kedua alasannya apa? Kalau pinah gila. Bagaimana bisa kalau menuntut ilmu ini bisa gila? Kan bingung. Dan yang ketiga Pak Bu, kalau pinah sesat. Bagaimana mungkin orang yang punya ilmu, artinya tahu, bisa tersesat? Secara akal saja orang yang tersesat mungkin yang tidak punya ilmu. Nah tolong Bapak Ibu, perkara-perkara ini tepiskan. Artinya tepiskan apa? Jangan lagi sampai yang tiga ini berakar di otak.
Sehingga menjadi keyakinan, jangan lagi ada anggapan ketinggian. Nah, buktinya kita dudukan di bawah beretan, ya kan? Guru aja nang duduk di atas tilam. Jangan lagi anggapan seperti itu. Yang kedua tadi apa? Kalau pina gila, berarti mulai bahari orang mengaji ini gila beretan kan? Dan yang ketiga, jangan lagi ada anggapan tersesat. Bahkan orang yang punya ilmu lurus jalannya. Ini semua alasan Pak Bu berakar daripada asal penjajah Belanda yang tidak ingin orang Islam itu kuat imannya, sehingga ini yang diambil ulama kita. Nata salah benar nenek. Jadi ulama kita ini berarti jeblosan tentara Belanda. Nah, oleh karena itu Pak Bu, ulama ini ada dua. Sebelum ulun paparkan untuk pengajian pertama, ini awal penjelasan dulu, mukaddimah. Nah, mukaddimah coba baca dulu sejam. Nggih, isinya sejam, intinya sejam, jadi malam ini 3 jam. Nggih. Abor, amun ulun tinggal di kamar. Bapak menunggu pian 3 jam. Karena rajinan. Jadi ulama itu terbagi dua Pak Bu. Ada ulama kebanyakan. Ulama kebanyakan. Ini yang dikatakan Rasulullah. Nanti ujar Nabi di akhir zaman, banyak ahli pidato, ulama zohir, ulama kebanyakan. Nah, ulama kebanyakan inilah yang Nabi takutkan, yang disebut oleh Rasulullah ulama ulama yang jahat. Ulama juga tapi jahat. Ulama yang bagaimana Pak? Mereka cuman mengenalkan dalil Quran, hadis. Nah, nenek ke-77 nang bubuhannya nenek. Tuh dalilnya aja, tuh hadisnya, tuh Qurannya. Mereka mengenalkan dalil agar supaya orang beramal, beribadah dan berakhlak. Ini ulama kebanyakan. Sedangkan yang dikehendaki Rasulullah, yang dikatakan al ulama warathatul anbiya, ulama yang pewaris Nabi, itu adalah ulama yang mengenalkan Allah melalui dalil. Jelas? Kalau ulama yang mengenalkan cuman dalil, Quran, hadis, nih kitabnya, nih rujukannya, agar supaya orang beramal bagus, agar supaya orang berakhlak, tapi buta di Tuhan. Namun ulama yang dikatakan pewaris Nabi, warasatul anbiya, ulama yang mengenalkan Allah, mengenalkan Tuhan, agar supaya kita ini betul-betul ma'rifat melalui dalil. Itu pun juga dibimbing orang beramal dan berakhlak. Nah, ini jadi ulama ini ada dua, ulama waras lawan kada waras. Tasarapian aja. Dalilnya apa tadi? Al ulama warasatul anbiya. Berarti ulama itu ada dua, nang waras lawan. Nah, biarlah nyambat lah. Tanggung banget. Nah, kembali Pak. Jadi kalau bisa selama hidup ini, jangan sampai teledor nang 3 ini. Jangan cuman bertahan di ibadah tanpa mengenal Allah. Jangan cuman bertahan di amal tanpa mengenal. Jelaslah? Nah, kiasnya begini Pak Bu. Kiasnya begini. Kalau orang tidak bisa berenang, bahasa Jermannya kan bisa berkunyuk. Jangan. Bahasa Jerman, bahasa Perancisnya kalau tahu. Seseorang yang tidak bisa berenang, mau kemanapun dan dimanapun dia berada, tetap tidak bisa berenang. Artinya apa? Artinya apa? Kalau selama hidup tidak mengenal Tuhan, sampai di akhirat pun tetap tidak mengenal Tuhan dan tersesat. Jadi selama orang di dunia, selama hidup tidak kenal Tuhan, maka selamanya juga tidak bertemu Tuhan.
Bahasa lainnya nangga ini. Bagaimana bisa mungkin masuk surga kalau yang punya surga tidak dia kenal? Bahasa Indianya mustahil. Mustahil masuk surga kalau tidak kenal dengan yang punya surga. Nah, jadi jangan bertahan di ibadah kalau tidak mengenal Allah. Jangan bertahan di amal kalau tidak mengenal. Yang baik bagaimana? Di samping mengenal juga beramal. Amalnya harus betul-betul kenal sempurna. Mudah-mudahan amin. Itu kan jadi doa kalau Allah marzuqni mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah marzuqni mutaba'atan Nabi. Jadi makbul lah. Mutaba'ah. Kita akan berdoa lawan Allah Ta'ala nih, ya Allah, karuniakan kepadaku agar supaya mengikut. Allah marzuqni mutaba'atan Nabi, mengumpati Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran, zohiran wa batinan. Johir batin, kenapa johir aja? Nah, maka berdoa dalam surah dalam doa Yasin ada jurang. Bujur kada? Nah, ada baca Yasin ini. Dalam doa Yasin itu adalah. Nah, kemudian di dalam kitab parukunan, orang bari belajar parukunan. Nah, cari isi itu doanya ada juga. Supaya mengikut Rasulullah lahir batin. Nah, lalu bagaimana Pak Bu? Nah, kita masuk tadi hanya mukadimah. Pacul dulu kan. Lalapasi dulu lapisan. Nah, jangan langsung tuh poin nang 12 pas. Jangan jodoh nih. Pemanasan dulu. Jangan langsung 12 pas. Drami. Langsung 12 pas. Orang awan gitu. Anu guru aja nang kaya itu bisa Jepang ya kalau pina anak bangun bujur juga. Kalau pina entah dulu anak bangun. Lalu ada saat pemanasan. Nah, lalu bagaimana Pak Bu? Jalan kita mengenal Tuhan, jalan. Nah, ini jalannya dulu. Jalan kita untuk mengenal Allah itu melalui syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Apabila cedera atau tidak ada salah satu jalan ini sebuting jangan ada, maka tidak mungkin dia akan bisa sampai kepada Allah. Nah, jadi dengarin nang mengaji nih, nah. Ini jalannya, jalan ini Nabi contohkan dan diambil oleh para sahabat, para imam, orang-orang soleh, sampai guru-guru, para aulia-aulianya Allah. Jadi jalan ini jangan disalahi. Melalui apa tadi? Syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Nah, sekarang Pak Bu, sebenarnya Tuhan itu tidak bisa dikenal. Jadi hati-hati. Tadi perkataan ulun nih jalan. Sebenarnya Tuhan itu tidak bisa dikenal. Jadi hati-hati juga yang belajar ma'rifat. Kalau ada guru nang tahu di Tuhan, Tuhan itu tidak bisa dikenal. Dia hanya bisa dikenal kalau dia mengenalkan dirinya, itu pun kepada orang yang dikehendakinya. Jadi kalau ada guru nang kenal Tuhan itu ngerampet. Tuhan tidak bisa dikenal. Jelaslah? Dia hanya bisa dikenal. Nah, ini yang kedua. Dia hanya bisa dikenal kalau dia mengenalkan dirinya, itu pun kepada orang yang dikehendakinya. Nah, karena itu Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenal Tuhan? Jadi jawab Nabi apa? Arabtu Rabbi bi Rabbi. Ini ada yang mengatakan bukan hadis, tetapi juga tidak salah. Nabi kan mengatakan, ujar Nabi,
aku kenal Tuhanku dengan keberadaan Tuhanku juga. Artinya Nabi kenal Tuhan bukan karena usaha Nabi, bukan karena kepandaian Nabi, tidak. Nah ini nang kita harus betul-betul harap hidayahnya Allah. Harap hidayahnya Allah. Yang mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita. Mudah kita mendapatkan ilmu rahasia Tuhan nang Tuhan kehendaki. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Nya Tuhan hendak memuliakan, mulia. Nah begitu. Nah lalu ini jalan. Mudah-mudahan jalan ini jalannya datang dari Rasulullah juga, untuk kita bisa mengenal Tuhan melalui syariat. Lalu syariat itu yang bagaimana? Syariat artinya kenyataan, yakni barang yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala daripada segala hukum amar dan nahi, artinya perintah dan larangan dan lainnya, maka ta'aluk ia pada anggota. Nah, jadi yang namanya syariat itu adalah hukum-hukumnya Allah, itu syariat. Syariat. Dari karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan melepas syariat. Ini kata-kata ulun, tolong dengari satu demi satu. Syariat pada syariat. Kalau syariat pada syariat, kenali hukum-hukumnya Allah. Kenali. Hukumnya Allah ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah. Kenali. Terutama sekali namanya wajib, namanya nang haram. Namanya nang wajib, namanya nang haram. Kenali dulu. Ini syariat. Kalau tidak dengan jalan ini, mustahil kita mengenal Allah. Ini syariat pada syariat. Lalu bagaimana perkara syariat pada syariat? Tentu hukum-hukumnya Allah ini ada maksud bagi Tuhan untuk kepada seluruh hamba-hambanya. Kalau tidak dengan jalan syariat, dia tidak tahu Tuhan. Contoh, bagaimana bisa bahwa Tuhan itu kuasa? Mulai ini aja, mulai wujud Allah ada. Bagaimana mungkin kalau tidak dengan jalan syariat? Dengan jalan syariat apa? Dijadikannya alam serta isi. Kada mungkin kita tahu Allah bersifat wujud, artinya ada. Mun kada ada alam serta isi, kecamapa nak memadahkan Allah Ta'ala itu ada? Jelaslah. Nah makanya alam syariat, alam yang ada ini dipadakan alam syahadah atau alam syariat. Tujuannya apa? Untuk agar supaya Tuhan dikenal. Paskah? Jadi kayak apa? Nak ditinggal-tinggal syariat. Jadi tujuan Tuhan mengadakan alam serta isi termasuk kita ini agar supaya Tuhan ini dikenal, dan agar supaya Tuhan ini bisa melihat dirinya di luar dirinya. Mau kayak lagi? Tuhan nih hendak melihat dirinya di luar dirinya. Contoh nang muda, kita tuh hendak melihat diri kita di luar diri kita. Ya nambah anak tuh kawin pang dulu, tambahi lagi. Biar mun soal tambah ini hati-hati kita waktu bebinian. Orang ini aku nomor aja nah. Aku tapi wani jual bebinian nih. Aku bukannya masalah bakal lahir itu lo bebinian nggak ada, kalau pina parah ini tuh jauh. Ini benar ya. Sebutin tuh ya. Tapi mun malam ini aku wani parah. Bebulik jauh ke Banjar buntung. Bapak kok bulik malam ini juga. Apa? Jangan naik. Tugin kada dibariakan kayak bulik juga. Apa bulik malam ini? Nah, jadi salah satu contoh, kalau kita ingin melihat diri kita di luar diri kita, ya anak. Begitupun Allah Ta'ala, tapi Maha Suci Allah Ta'ala dengan perumpamaan ini. Kada kau dikias Tuhan. Ini cuman perumpamaan mendekatkan paham. Tetap Allah Ta'ala itu maha suci dari segala perumpamaan. Jelaskah? Maksudnya kada pantas.
dibikin perumpamaan ini kada cocok. Tapi untuk mendekatkan paham maka tiada mengapa la Buddha. Kada bapak. Kada bapak tahu. Tapi tetap Allah Ta'ala maha suci. Kada bagus di dua perumpamaan kayak ini, kada bagus, cuman supaya paham. Munnya kada pian kada paham. Ya kan? Jadi Tuhan ingin agar supaya melihat dirinya di luar dirinya, maka dijadikanlah nurnya. Yang nur itu sendiri, nah ini yang dijaga. Nur itu sendiri terbit dari diri Tuhan sendiri. Ada yang lain? Tidak ada. Terbit dari diri Tuhan sendiri. Nah, melalui nurnya itulah dijadikanlah alam serta isi. Jadi nang wujud lawan nang qiyamuhu ta'ala bin nafsi. Dia yang ada, dia pula yang berdiri sendiri. Lalu supaya nyata Tuhan wujud, qiyamuhu ta'ala bin nafsi, berdiri sendiri, ia dijohirakan syariat supaya kita tahu. Nah, Allah Ta'ala wujud, menyatakan bahwa Allah Ta'ala wujud. Nah, Allah Ta'ala nang berdiri sendiri. Bila pian melepas syariat, lalu pian kada tahu Allah Ta'ala tu wujud lawan berdiri sendiri. Kias saja lagi sifat lain, Allah kudrat, kuasa, iradat, berkehendak. Lalu melalui syariat. Coba pian lepas syariat tu tahu lah. Dah tahu lah. Nah, supaya nyata. Nah, ini pentingnya orang bersyariat. Nah, jadi harapan ulun Pak Bu, kalau pian nih melepas syariat, ulun akan kembalikan bagaimana riwayat iblis. Maaflah, mudah-mudahan kita jangan sampai jadi iblis. Iblis tuh alim nggak? Bu, jangan wani-wani pian berdebat lawan iblis masalah ma'rifat. Tadi dulu iblis tahu. Bu, iblis nih kurang apa lagi? Iblis ini ma'rifat. Iblis ini tahu di Tuhan. Buktinya 200 tahun. Berapa abad? Hitung seorang. Bapak menghitung kan? 200 tahun Pak Boy iblis ini memimpin malaikat. Malaikat ini bawa pimpinannya. Wali kutub ada pernah mimpin malaikat? Wali kutub tuh ada pernah mimpin malaikat yang sebanyak itu. Bahkan jumlah malaikat la tuhsuha kada itu. Semua dalam kepemimpinan iblis. Yo. Harap pada wali kutub nenek. Tetapi sayang celaka. Di mana celakanya? Ketika Allah Ta'ala minta kepada iblis untuk berikan penghormatan. Kalau dalam Quran sujud kelak. Sujud itu bukan seperti orang sholat. Sujud itu berikan hormat. Lawan siapa? Lawan Adam. Tuhan perintahkan kepada seluruh malaikat. Iblis termasuk itu golongan malaikat asalnya sebelum jadi iblis. Dia adalah malaikat ijazil. Malaikat, dia bagian dari malaikat, bahkan pimpinan malaikat. Tapi sayang, dengan kesombongannya. Nah, di sini, dengan kesombongannya, pasajadu seluruh malaikat yang lain pada berikan hormat kepada Adam atas perintah Allah. Illa iblis, kecuali iblis. Artinya apa? Kalau iblis terlaknat oleh Tuhan karena tidak mau berikan hormat kepada Adam atas perintahnya Allah. Bagaimana dengan kita yang tidak mau sujud di hadiratnya Tuhan? Lebih lagi. Nah, ayo ilmu nang mana biar saudara kan nggak ada sembahyang. Kau nak tahu nih? Iblis saja lawan kada hendak hormat lawan Adam sudah dilaknat. Apalagi kita nih nah.
Tuhannya Adam buntungnya Tuhannya Adam. Ika mengaji di mana? Nah harap ini makanya jangan pintar pandir di warung kopi. Kenapa? Bukan masalah itunya, itu ingatakan berapa buting untuk tasawuf bilang sampai ke aras untuk berapa buting ingat lagi talinya butang dulu aja pak pandiran tasawuf butang juga ada cocok dosa mengali pandiran kesatuan sampai ke aras lah ya butang dulu tuh kisah butang depan deraan lah kisah dulu bujuran ini biarnya sampai pukul 1 juga. Jadi ada kisah nang orang nang butang-utang nang harap-harap nih tersanggupnya datang ke warung nang batatu itik bayar juga soalnya kok tahu nang batatu itik nih pasti orang alabio. Kenapa? Tatonya itik. Maaflah orang alabio. Bayar juga biar tato itik. Ada juga tatunya jangkar. Aku tahunnya orang negara. Kenapa? Pembasian. Maaflah orang negara lah. Nambah tato. Ada juga nang tato naga. Wah, ini orang pacinan nih. Bayar juga. Ada nang kada sing tatuan. Limbah melambai tangan lah ya harus ada bayar nang batato-tato tadi nang tacut-tacutnya nang harap-harapnya bayar selidik punya selidik sekalinya tangan sini bertulisan butang dulu cocok kayak tulisan butang dulunya nah supaya jangan ngantuk dalam karena tegang dua nih, Joko pandir sini nih. Nah, saudara, nah kembali. Jadi alasan apa pian meninggalkan syariat? Iblis terlaknat karena tidak mau sujud, tidak mau hormat lawan Adam atas perintah Allah. Kita pun mungkin akan mengalami nasib yang sama. Kita tidak mau sujud, terlaknat mungkin, nauzubillah, karena tidak mau sujud di hadirat Tuhannya Adam. Jelaslah. Nah mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita termasuk orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Namun dari semua itu Pak, dari semua itu harapan dengan ada syariat, kita bisa mengenal Allah. Karena syariat itu jalan untuk mengenal Allah. Bagaimana alasan ini bisa terjadi? La syari'ata bihaqqin illa syari'atullah. Nah ini nih. Nah ini yang dipakai. La syari'ata illa bihaqqin, la syari'ata bihaqqin illa syari'atullah. Tidaklah yang bersyariat itu melainkan syariatnya Allah. Syariatnya Allah. Jadi nang syariat nih kada kita. Makanya agar supaya kita kenal Tuhan melalui syariat. Kenapa nang syariat ini lain kita? Karena syariat itu nyata pada tubuh kita. Coba yang punya kitab Amal Ma'rifat karangan Syekh Abdurrahman Siddiq Tambilahan Riau, ujar Sidin ta'alluq ia pada anggota. Artinya apa? Tidaklah tadi yang sebenar-benar syariat yang kita jalankan, melainkan itu adalah syariatullah. Allah nang bersyariat, jangan dipadakan Tuhan nang begawi. Itu syariatullah nyata pada batang tubuh. Disitulah letak kudrat iradat. Secara zahir laksanakan perintah Allah, hidupkan sunnah Rasulullah. Secara hakikat justru batang tubuh kita ini nang dipadakan syariat. Kenapa? Karena dengan berbagai-bagai tubuh yang ada, anggota yang ada, kita baru bisa mengerti bahwa semua itu tidak terjadi dengan sendirinya kecuali ada yang memperbuatnya. Kita kembali dalam istilah nahwu sorof.
nanam pondokan. Kullu fi'lin fa'iluhu nang. Ya, tiap perbuatan berarti ada nang memperbuat. Kullu fi'lin fa'iluhu. Tiap perbuatan pasti ada yang memperbuat. Supaya kita melihat, maaflah, supaya kita melihat Tuhan, menyaksikan Tuhan, kenal Tuhan melalui syariat. Kadang langsung Tuhan yang bawa cungkungan, itu kita salah-salah kemenangan. Kita kenal Tuhan, menyaksikan Tuhan, melihat Tuhan, bertemu Tuhan melalui syariat yang nyata pada batang tubuh yang berbagai-bagai. Berarti bila orang tuh meninggal syariat berarti kada bawa. Mun kada bawa nah ya tak. Tubuh kita nih sebenarnya syariat. Sekarang Pak Bu, kita pilih-pilih. Kalau secara syariat pada syariat nang dipadahkan syariat itu jangan bingung lah. Ini syariat pada syariat nang dikatakan syariat itu ya amal. Amal. Tetapi amal itu nyata, terlihat dan ada pada anggota. Nah melalui anggota itulah syariat pada hakikat. Jelas? Jadi syariat pada hakikat itu adalah batang tubuh kita yang ada. Contoh, pian nih belajar wudhu. Belajar wudhu. Rukun wudhu ada berapa? Ada berapa? Ayo kasih. Rukun wudhu 6 loh. Pertama niat. Kedua, setelah niat membasuh muka loh. Nah, diingat lagi apa nenek? Ini kan mau kawin aneh. Membasuh muka. Nang ketiga, membasuh 2 tangan hingga siku. Nang keempat, membasuh sebagian kepala. Nang kelima, membasuh kaki hingga mata kaki. Ketinggalan 2 aja telinga sunat. Telinga itu dalam hadis sunat. Nang dalam Quran anggota tuh 4 aja. Muka, 2 tangan hingga siku, sebagian kepala, 2 kaki hingga mata kaki. Nah yang ke-6 tertib. Itu namanya syariat pada syariat. Amun rukun nang 6 nang itu pian baca aja kelihatan lah gawiannya. Kelihatan kada? Pian pinter-pinter nih. Pian nih belajar rukun wudu nang 6 tadi. Itu syariat pada syariat. Kelihatan lah gawiannya. Belum. Nah lalu pian nang 6 nang ini digawi melalui apa gawiannya? Anggota. Itu nang sebenarnya syariat pada hakikat. Jelaskan. Jadi nang sebenarnya syariat itu bukan tulisan rukunnya, gawiannya nyata pada batang tubuh. Berarti dari ujung rambut sampai ujung kuku kita nih syariat. Dimana kita kau melepas syariat? Dedak. Tadi ulun mendidik dulu agar supaya laksanakan perintah Allah, hidupkan sunnah Rasulullah. Ternyata itu juga bukan syariat, itu tulisan aja. Yang sebenarnya syariat itu batang tubuh kita. Nyaka digawi sih. Kaulah syariat itu terbukti lah. Kada. Jelaskan? Paham? Jadi kalau begitu seumur hidup kita nih kada pernah meninggalkan syariat. Kenapa? Karena bila meninggalkan syariat berarti kada bebatang tubuh. Ini bebatang tubuh nak. Berarti selamanya kita tidak meninggalkan syariat. Paham-pahamlah. Ulun minta lawan pian kalau bisa sempurna.
Sempurnanya apa? Laksanakan perintah Allah, hidupkan sunnah Rasulullah, lawan tajak bujur-bujur pada diri. Ya, berarti syariatnya zohir, batin. Jangan dikatakan kalau pian sudah belajar sumbah yang nang itu tuh syariat, itu syariat pada syariat, nang sudah digawi itu syariatnya. Tadi tiadalah syariat itu melainkan syariatullah. Nang mana? Perbuatan yang ada pada batang tubuh, perbuatan yang ada pada batang tubuh jasad kita ini menunjukkan ada yang memperbuat. Nah, supaya yang memperbuat ini nyata, lalu awak kita, badan kita, jasad kita, tubuh kita berbagai bagai itu syariat. Bagarak sedikit aja syariat, badiam pun syariat. Bagarak syariat, badiam pun. Nah, tapi jangan diambil mun badiam goreng syariat, ya goreng syariat YouTube. Nah, itu pian dah. Nang subuh jurang as-salatu khairum minan naum, balik sidin. An-naum khairum minas shalah. Terbalik. Nggih, jadi jamin tuh basubuh tuh sudah bahaya. Ujar salah jawaban. Maksud nang mintuhane. Ayo lah kasih basubuh, ini habis waktu sekalinya sudah dibasuh. Kuitan mintuhan tadi apa nyaman? Basubuh tuh ya. Ini salah dengar, salah paham. Lain nang dimaksud. Udah ngarin dulu. Ulun kada kada nyalakan juga pang orang marut, guanya bangun guring itu kan salah dengar juga. Ini awal, paham nggak? Jadi tubuh kita ini sebenarnya syariat. Nyata ada di situ. Kudratnya, kuasa apa pian? Ayo, kawalah kuasa lah. Dan kuasanya. Makanya begitu kita nih hendak beribadah, kalimat yang terlontar apa? La haula wala quwata illa billah. Maaflah, bentar edan nih. Berapa banyak orang yang mengata kalimat hauqalah. Hauqalah itu ya la haula wala quwata illa billah. Banyak pembohong, berdusta, ngaramput. Kenapa? Ketika dia menyatakan bahwa tidak ada daya dan tidak ada upaya dalam berbagai macam amal, tindak tanduk dan perbuatannya, katanya hanya Allah. Kenapa pian juga merasa? Ayo angkat tangan nang alim nang datangan sini. Ayo bang. Nang mesti lulusan mana kan? Ayo nang hafal Quran. Ngaramput, banyak ngaramput. Maka tadi mengatakan la haula wala quwata. Pian tahulah la haula itu ilmunya gini kada bisi. Kamu lulusan Mesir. Betitel LCMA merasa alim. Ya Rasulullah, jauhnya mengaji boleh ke kampung sirik. Jauhnya mengaji Mekah Madinah boleh ke kampung sirik. Siriknya apa? Tak akui nang. Orang malah tambah mengaji jauh tuh tambah bagus. Ini mengaji jauh tambah sombong. Apa kisahnya ikam nenek? Nah bagus kalau mengaji nenek, supaya menghilangkan dan menghilang, supaya jangan lagi ada keakuan kita. Kenapa? Coba buka lagi Quran. Coba pian buka Quran. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum illahu wahid faman kana yarju. Nah ambil sini. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa nang hendak bertemu Tuhan, falyamal amalan sholihan, beramal nang soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sirik, hanya kau bertemu Tuhan. Amun pian gimana ini? Kayak pernah bertemu Tuhan? Melihat Tuhannya ada. Tadi ulun katakan dari awal kalau di dunia kita nih kada bisa bakunyong, kemana aja tetap kada bisa bakunyong. Kalau di dunia nih kada kenal di Tuhan selamanya, kada kenal di Tuhan. Nah, sampai ke kubur ikam sasap. Sampai ke kubur sasap.
Jadi nang la haula wala quwata, ilmunya kadada, ilmunya gin kadada. Apalagi kemampuannya. Jadi ilmu nang dijalankan saat beramal supaya nampak nih ilmunya Allah Ta'ala. Melihat kan? Kenal Allah melalui syariat. Hah? Ya kan? Nanang kita kawa berbagai-bagai menggawi apalnya Allah Ta'ala. Jangan juga kita kena mengaku Allah. Jangan membutang juta. Dosa beraran naik. Membutang juga. Kecuali nang kayak ini tadi nah. Apa tadi tulisannya? Butang dulu. Itu jangan dipraktek, di sok lah habis. Bang, kurang penjualan, mana kayak itu berataan. Cukup aku aja tau. Nah jadi la haula ilmunya kadada, wala quwata menggawinya kada kawan. Jelas kan? La haula kita kada kuasa, wala la haula kita kadada kehendak, wala quwata kita kada kuasa. Semuanya illa billah, atas af'alnya Allah. Af'al Allah itu nyata pada batang tubuh kita. Af'al itu perbuatan. Af'al atau perbuatan Allah nyata pada batang tubuh kita. Lalu ketika batang tubuh kita terlihat pada zahir berbagai-bagai, lalu ngarannya syariat. Namun syariat itu bukan syariat kita, syariatullah. Jelas kan? Jelas? Bila pianeng itu takui sirik. Bahkan dusta harus di hadapannya Allah Ta'ala. La haula wala quwata illa billah, ngaramput aja. Biar sebuting aja la haula wala quwata illa billah asal pas. Pun beritahu lah. Mudah-mudahan jadi doa. Siapa nang betul-betul memaham kalimat hauqalah. Apa tadi hauqalah? La haula wala quwata illa billah, dengan betul-betul akan ketiadaan dirinya, diri jangan dibisi, akan ketiadaan ilmunya, ilmu kada dibisi, akan ketiadaan daya upayanya kada ada juga. Maka pada ketika dia mengalami kesulitan, kesusahan, kesukaran, kesempitan, Allah segera berikan pertolongan. Asal bujur-bujur, swear semuanya asal bujur-bujur. Mbah dia kada kau lagi nih nah. Jaka bahasa kasarnya tuh terserah biar jadi kalau talen yang arah ojo lagi. Nggak itu tak. Asal bujur-bujur nih jangan mulut. La haula wala quwata illa billah. Mau kan sembahyang macam-macam nanti dibaca astagfirullah. Nah ulun pak betapun. Pian nih mengatakan istighfar tuh waktu sembahyang tuh karena apa? Ijo. Nang imam nih Jo, sembahyang tuh baik kada? Baik kalau kenapa pian istighfar? Salah kan? Elah sih Jo, sih tak. Nang alim nih, nang lulusan mana? Tahu sih? Sekarang kita kembali ke hadis. Tidak ada satu hadis nang lulusan masih Mesir nih. Biasanya kan bila orang lulusan Mesir nih, yang didalaminya tafsir dengan hadis. Tidak ada satu hadis. Sekali lagi, tidak ada satu hadis yang apabila kita ingin sholat baca istighfar. Tidak ada. Tidak ada satu hadis antara azan dan iqamah beristighfar. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada satu hadis. Tapi bagus, boleh, ulun pun ikut. Tapi hadisnya tidak ada. Jelas? Jelas kan? Tapi boleh, bagus, dan ulun setuju. Nah jadi ba'amali dengan ilmu, jangan taklid buta. Amun ban buta bagus, kada perlu lagi beta tambah ilmu. Namun taklid buta umpatan tapi kada tahu ilmunya, ini nang bahaya. Ya kan? Nang menuntun buta, nang dituntun buta, tak sungai.
Itu pasti tak sungai. Bagaimana lagi? Nang menuntun buta, nang dituntun buta. Tak mana? Tak sungai. Bagi apa ngomong lagi? Hah? Berbeda dengan si buta dari goa hantu. Itu hebat itu wali Allah. Kenapa madahkan wali Allah? Maka buta bakal lahir aja menang. Kamu nonton gak ada filmnya? Nonton gak ada? Gua orang alim gak ada pernah nonton. Orang alim gak ada tahu di TV, tapi YouTube hantam bener. Si buta dari goa hantu tuh nah, maka buta bakal lahir menang gak? Menang terus. Ulun itu aja mikirakan maka buta. Sekalinya selidik punya selidik. Itu petikamannya tuh di wariknya aja. Biar kenapa? Wariknya tuh kaca. Jauhakan lawan si buta. Ada tahu aja menang. Makanya nya kada pisah kalau lawan warik tak. Nyawarik tuh nang lawan akan. Lawan nang memadahkan. Ada di kan. Nah. Pian paham lah mantik ulun nih. Tadi si buta nih. Tuh seolah kita nang kada tahu apa-apa. Ya kan? Kenapa si buta nang kada tahu apa-apa ya kita nih? Itu lantaran warik. Lalu inya menang. Mestinya kita betul-betul kita yang tidak punya daya upaya bisa berbagai-bagai ini karena apa? Makanya ujung-ujungnya lillahi. Tolong kalimat itu camkan lagi, jangan cuman dibikin-bikin kalimat, harus sampai ke lubuk hati. Maka tadi lu padakan, ulama kebanyakan cuman membimbing melalui dalil agar orang beramal dan berakhlak. Kalau ulama pewaris Nabi, itu mereka membimbing untuk mengenal Allah juga melalui dalil di samping beramal dan berakhlak. Nah jadi jangan, maaflah, ini bukan ulun bakaku. Jadi janganlah bila pian menghadiri majelis, guru nang ini nang bagus, dosa. Itu ketahuan sudah ulama kebanyakan kan? Bila ulama kebanyakan ini aja Nabi ahli pidato, ini nang dibenci. Biar harapnya ceramah, biar kita rujukannya macam-macam. Ulama kebanyakan. Ulama kebanyakan apa tadi? Mereka membimbing umat melalui dalil untuk beramal dan berakhlak. Kalau ulama pewaris Nabi membimbing umat untuk mengenal Allah melalui dalil agar orang juga beramal dan berakhlak. Jadi jangan sombong hadir di majelis. Nah majelis macam-macam itu jangan sombong. Ini ulama kebanyakan kan? Pewaris Nabi kan? Ya kan? Jangan. Makanya kan dalam hadis katakan, berapa banyak orang-orang yang keluar dari kumpulan-kumpulan seperti ini. Buka dalam kitab hadis. Nah, kamu sekolah nang di Mesir tadi. Berapa banyak orang yang begitu dia keluar dari tempat majelis zikir. Ujar Nabi, keluarnya seperti rengkekan himar. Himar apa? Himar itu sejenis kuda. Seperti rengkekan himar. Rengkekan itu apa maksudnya? Suaranya tadi teriakannya. Ayo, seperti rengkekan himar. Manfaat apa yang didapat? Pian banggakan guru jangan menghina yang lain, jangan juga berlebihan dengan yang lain. Lagunya kan ada yang sedang-sedang saja. Tahu lagunya? Oh itu lagu kami begadang.
cuman diambil orang pastinya nang terkenal ternyako lagu kami begadang nih tuh banyak yang waktu ulun tak kumpul lawan Bang Roma tuh ayo terserah ulun aja ulun dustai papa juga ngarep-ngarep. Nah kembali nah Pak Bu, andai kata pian betul-betul nang kaya si buta tadi kawainya mengalahkan musuh itu karena gerak. Nah mestinya andai kata kita paham dan betul kita yang tidak punya daya, tidak punya upaya, bisa berbagai-bagai bahkan beramal itu semata-mata karena Allah, niscaya ada bapisah lawan Tuhan. Neng itu nang untung aja, neng itu amal ikam kan usah dihitung, kadikap juga menggawi pemhitung amal ikam neng itu. Maka Nabi sudah memadahkan tidak ada orang masuk surga karena amal. Pian bang ya Rasulullah karena apa? Ujar Rasul aku itu juga udkhulul jannata bi rahmati, aku masuk surga karena rahmatnya Allah. Tapi ulun mengajak kepada jamaah semua, mari kita di samping mengenal juga beramal. Mudah-mudahan sempurna ikut Rasulullah zahir batin. Ini ulun mengajak. Nang kada terserah lagi. Himbauannya nang baik supaya betul-betul ahlus sunnah wal jamaah. Jangan kenal Tuhan sembahyang pada bedum maka harap petengah malaman sampai subuh bedum pecatur kayak ini penggawian orang kenal ujar pada jenang itu gawin orang kenal kayak apa orang kenal mestinya bagus lah gue patut jangan salah paham kan sudah. Jadi batang tubuh kita ini nang dipadahkan syariat. Pertanyaan ulun, pernahkah kita meninggalkan syariat? Sedetik pun kada pernah. Kalau pian menilik bahwa hakikat syariat itu adalah batang tubuh. Hakikat syariat itu batang tubuh kita. Nah, yang nyata pada batang tubuh kita itulah kenyataan afalnya Allah, perbuatan Tuhan. Jadi kita melihat Tuhan, kita menyaksikan Tuhan, kita mengenal Tuhan melalui afalnya yang nyata pada batang tubuh kita yang berbagai-bagai, lalu dikatakan syariat. Lain nang sembahyang syariat, puasa, zakat itu bacaannya. Jelas kan? Jaka bahasa kalwat aideno. Ya kan? Itu bahasa apa? Itu seolah-olah. Ngerti kalau sudah? Itu. Jadi bergerak sedikit ke syariat. Ma'allah. Kun ma'allahi tarallaha ma'ak watrukil kulla wa'adir tama'ak. Kun ma'allah tarallah ma'ak, jadilah engkau serta Allah, niscaya kau melihat Tuhan. Ya Rabb, ikam lagunya aja coba pahami pun orang tuh ada syair tak? Ada jangan lagunya aja bilang 2-3 biji terbang pecah. Ayo Sito, jangan ada kalau tuh kita kadang menghina orang. Ulun maksudnya agar supaya kita ini berataan selamatan, amin. Mudah-mudahan tak kumpulon Rasulullah ini hak. Bukan menghinakan orang yang mau berterbangan, yang mau mencatuk terbang, silahkan, asal jangan berterabangan, ngalih menjuluk. Boleh. Kenapa tidak boleh? Karena di zaman Rasulullah saat Nabi disambut oleh orang-orang Ansor, yakni orang Madinah, hijrah dari kota Mekah ke Madinah, disambut loh apa? Berterbang. Kalau terbang ada? Siapa melarang berterbang? Nang kada boleh itu berterabangan. Ya kan?
mun betarapangan ini kamu sampai ke mana naik ngalih njilok. Tala'al badru alaina, Itu kan min thaniyatil wada'. itu jangan tapi nyaring-nyaring dia jangan tapi kancang tuh terbang tuh pecah 3 biji dah ikam aja nama macam. Nah, jelas kan? Jangan diakui lah. Tetapi pulang ulun hendak memadahkan kenapa Tuhan bermain sehingga siapa nang beramal diberi pahala, bujur kan? Nah, hafal Quran tuh. Ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Ayo nang mami subuh Jumat surah Sajadah. Adapun orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya surga yang namanya jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun, hasil gawiannya tadi usahanya. Antum kayak berbuat. Ini hati-hati, ini permainan Tuhan. Satu sisi Tuhan mengatakan bahwa amalku, perbuatanku kata Tuhan nyata pada batang tubuhmu, sehingga itu bukan syariatmu tetapi syariatku. Satu sisi Tuhan memberi pahala, ganjaran, upah, pahala lawan kita. Jadi siapa yang berbuat nih? Tuh Tuhan bermain lawan kita. Hati-hati terperosok di sini nah. Pahala memang ada, ganjaran nyata. Upah memang disebutkan dalam Quran dan dalam hadis. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tapi ingat, yang hendak pahala diberi pahala, tapi jatuhan kita berhitung. Ujungnya nih nah, berhitung. Nang mengerti bahwa segala sesuatunya itu afalnya Allah, perbuatannya Allah yang nyata pada batang tubuh kita, yang berbagai-bagai yang kita jalankan disebut syariatullah. Maka kalau orang mengerti itu kada perlu berhitung. Jadi masuk surga ini ada nang berhisab, ada nang bigairi hisab. Nang dihisab berhitung, nang bigairi hisab kada berhitung. Kalau lu dibetakon lon piannya tak berhitung kan nak ada. Asik melewati ini aja. Tapi mau lawan kayu lu berhitung. Arugin dah. Mau kayak ini caranya mulai banjir mau kada berhitung kita rawa kamar lah. Bujur kan? Kita ambil riwayat satu aja. Kita ambil satu riwayat. Barang siapa ujar Rasulullah nih lah. Barang siapa ujar Rasulullah menyembahyangkan, ikut menyembahyangkan jenazah, maka dapat 1 qirah. 1 qirah. Kalau ikut menyembahyangkan, ikut pula menguburkan umpat ke kubur. Kan usah jadi tukang talkin umpat aja. Duduk di mana kan? Maka dia dapat 2 qirah. 2. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, nana lulusan Mesir tuh wajib hadis tuh perlu. Ujar sahabat, ya Rasulullah, 1 qirah tuh apa? Pahalanya nih. Ujar Nabi, 1 qirah tuh sebesar gunung Uhud. Kau lah mangkat. Gunung Uhud tuh gonol. Kada ganal lagi gonol. Makanya bedakan susu nang halus lawan nang ganal. Kalau nah halus halui. Kalau nang besar gonol. Ben ketujuh nang mana guru? Nang bisi. Terserah aja tak ada alim. Ini nang alim jangan dikisah ini. Orang alim pada mau nang kayak ini. Ndak ada alim, ndak ada wali, ndak sudah pada anda. 2 nih. Aku kada alim, aku kada wali. Nang bubuh nih kau nang alim. Kenapa? Mau nyemikiran? Ya mau mikiran anda nih. Kita akan aja. Sanggup leka mangkat. Nang sakirat itu 1 gunung Uhud. Kalau
dua kira dua gunung Uhud di mapa. Jaka bahasa Perancis di mapa iki. Ayo, kayak apa? Mengangkat dua gunung Uhud. Nah makanya itu pian sebenarnya tuh ujian lawan kita. Jakanya Tuhan ndak bepender gawianku kagawian kamu. Sekalinya nang ada tahu bahasa nang ini alim tapi gak ada tahu bahasa. Ada badab orang alim gak ada badab sekalinya nak minta pahala juga. Minta pahala nih karena wajar aja kakanakan itu bilanya beramal beribadah minta upah. Ini kakanakan bahari nih. Ya Allah nang kayak tujuan lah. Hah? Mun sudah mun Tuhan yang ini nang kayak tujuan. Aduh selagi. Hah? Kita tetap beramal tapi amal bukan tujuan akhir. Jelas? Ulun menghimbau. Kita tetap beramal, kita tetap beribadah, kita tetap taat. Amal, ketaatan, ibadah bukan tujuan akhir, tujuan kita Tuhan. Ya kan? Mana buktinya? Jangan sampai berdusta terus. Inna sholati, sembahyang, wa nusuki, ibadah, wa mahyaya, hidup, wa mamati, mati, lillahi rabbil. Itu tujuannya. Yang ngarampun kalau dua iftitah jangan terus alim jer dua iftitah aja ada terus walaupun doa iftitah hukumnya sunat hukumnya sunat apa hayat dibaca kada perlu sujud sahwi hayat kalau nanti ini pengguru itu lain hayat itu pas sama kuda-kuda biar membaca doa iftitah kada sengaja lah ditinggal tadi atau lupa kada perlu sujud sahwi karena sunatnya hayat. Kalau sunat apaan seperti ketinggalan tahiyat awal seperti kada berkunut umpamanya sengaja atau lupa sunat sujud sahwi kada sujud sahwi bang kada batal sembahyangnya karena juga hukumnya sunat. Tahiyat awalnya sunat, sujud sahwinya sunat, berarti dua kali sunat. Amun ikam dua kali basun, habis. Ada betapa? Habis. Mata sisa apa lagi? Makanya amun dua kali vaksin tidak masalah. Amun dua kali basunat aku menyerah. Aku menyerah. Kira-kira kayak Walid kan bukan? Amun vaksin dua kali gua hadang ada bapak nggak ada masalah ya kan amun dua kali disunat ada nang sekali gitu sakit ya kan. Nah jadi sadar lalu ujar Tuhan la yus'alu amma yaf'alu Allah Ta'ala madakan tidak bakal ditanya kalau kau nyatakan tuh gawianku jadi. Mudah-mudahan kita masuk surga bighairi hisab. Wahum yus'alun amun ikam nih nang merasa berbuat kada puas sekalinya lah. Kada puasnya apa? Kada puas itu jatuhan jika tidak karena hidayahku. Kamu kada kalau kada petunjukku, kamu kada kau berbuat. Hah? Jangan. Jika tidak karena inayahku, pertolonganku, kamu kada kau bapak. Hidayah dan inayah itu hadiah. Ya Allah. Hidayah petunjuk Allah, inayah pertolongan Allah, dua-duanya. Inayah apa hadiah Tuhan bahadiah lawan kita. Coba itu gin kenapa kada puas pian minta pahala juga. Nah ya Tuhan. Jadi selama ini nang berapa kali bawa umrah napa dituju? Bang, enggak. Datangi siapa? Rindu lo nang mana? Rindu Baitullah ngaramput. Nak berjalanan tahu kok. Nak membawa bini, menghiburi bini, anak bini. Kadang nang rindu lo Baitul, rindu ngaramput.
ada rindulan Baitullah ada orang ngambil mikat seorang perjalanan rindulan Baitullah lagi nyepok. Makanya itu banyak ngaramput aja daripada supaya di kampung orang melihat. Jadi dibujurakan jenis itu nah. Jangan sampai kena habis umur mbak papa juga kisah rindu ya ngoyok ngoyok lah dibujurakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, tujuan akhirnya barataan. Itu Pak Buenang sebenarnya kiblat Baitullah. Itu pemersatu supaya umat Islam jangan simpang siur. Wajib kalau kita sholat menghadap Baitullah. Baitullah yang di Mekah itu pemersatu, supaya umat Islam jangan simpang siur. Ini ada nang ke ini, ada sana, ada nang ke sana, ada nang ke sana, bingung. Coba kita satu arah, ya kan? Kita buliki Quran falyabudu rabbaha bait. Sembah Tuhan nang menjadiakan Baitullah. Nang menjadiakan Baitullah tuh nang disembah lain Baitullahnya. Rindu apa ya? Jangan sangit. Sangit gak ada pian jam berikutnya. Ayo wallet juga. Tapi bujur lah. Sembah Tuhan nang menjadiakan Baitullah lain Baitullah. Ayo situ ragap Baitullah. Ayo ragap. Gap situ. Gak apa? Gak apa? Boleh. Cium boleh. Ada masalah. Tapi hati-hati nang mana juga Baitullahnya. Justru nang dikehendaki Baitullah itu apabila sudah batin kita lurus, benar. Kebenarnya di mana? Lillahi rabbil. Mun sudah di situ tajam. Ya mudah-mudahan kulik di sini nah. Bagus sudah. Nah ini baju hanyar nih, ini baju hanyar. Kamu ada pernah berinda baju? Malah juga. Nggak kadang nyambat mendir aja. Nah ini baju hanyar nih. Baju hanyar ada. Ini baju hanyar nang jangan lagi dilepas. Baju nang dulu tuh jangan lagi dipakai. Kayak Pak Guru, bariakan Honda. Bukan nang kayak itu maksud. Nang bahari itu salah dah. Jangan lagi diambil. Kenapa kayak baju nang hanyar? Bagus kan bajunya? Bagus bajunya, bagus. Maka pian baju nang ulun bariakan lawan pian ini ukurannya, pokoknya ukuran tuh di awak pian pas. Kada mau keganalan, kada mau kalusan, apalagi kita. Ini pas, nyaman di awak, ya kah? Nyaman di awak. Coba pian pakai nang itu nyaman kada? Kada lagi takabur. Maaflah hadis Nabi bicara kalau ada tuh takabur di diri seorang walau sekecil jarah nginang kayak dabu haram surga. Nah alim-alim sih tak berdiri alim diri kan masih berapa ribu hadis itu nah sekecil jarah nah haram surga miskala zarrah. Nah ada haram surga. Mencium bau surga aja gak ada. Apalagi masuk. Makanya hilangkan itu. Takaburnya di mana? Bahasa syariat takabur membanggakan diri, merasa diri lebih baik dari orang lain tidak baik, diri kita lebih mulia, orang lain hina. Oke, secara perkara itu hilang, tidak ada lawan kita, tapi masih kita tak akui takabur. Tak akuinya itu nang membuat takabur.
Bila tak kabur lalu kaur. Nangaran kaur ranjah terus. Ada betah berbeda dengan si buta dari dua hantu. Kias di diri. Ini awak nih tahu lapian. Awak kita nih nang dipadahkan la haula wala quwata. Awak kita, badan kita, jasad kita nih nang dipadahkan sumun bukmun umyun. Nang dipadahkan sumun artinya sumun. Tuli, ini jasad nih tuli. Sumun. Bukmun, bisu umyun. Buta. Nang dipadahkan sumun. Apa tadi sumun? Tuli, ya jasad. Nyana mendengar. Dipadahkan lagi. Bukmun, bisu, jasad. Dipadahkan lagi. Umyun, buta, jasad. Dia bisa mendengar. Yang tuli bisa mendengar. Yang bisu bisa bicara. Yang buta bisa melihat. Itu karena adanya ruh di diri. Makanya kenali diri. Nih kita nih kau berbagai-bagai. La tataharrakul zarratun illa bi'ilnillah. Tidak akan bergerak sedikit jua pun. Sedikit aja bergerak. Kalau tidak dengan izin Allah. Pian bila main ngatakan yang itu aja. Ada berdosa. Ini nang dipadahkan wasabihuhu buqratau. Dari pagi hingga petang orang zikir aja. Ada seorang ada tasbih di tangan. Sambil berjalan subhanallah. Melihat nang pindah bagus barangnya subhanallah. Ubah. Kenapa ubah? Jauh juga. Pian pangeru, aku kan subhanallah. Alhamdulillah. Jujur aja. Hingga nang kayak bubuat pian tadi ada nang astagfirullah. Wah, itu ngarambut. Astagfirullahnya ranggang. Ada ya. Kalau dalam riwayat itu Nabi jangan kau ikuti yang kedua. Kalau yang pertama Nabi ya rajakilah. Ya kan? Raja kita. Nah, kayak kita lihat nabi henol sekali ya. Rajaki kan sengaja. Jangan Nabi diikuti kali yang kedua. Nah itu berdosa. Jadi ada nama ambil tafsir sekali berendam. Kayak mau berendam. Itu kan sekali lagi berkali-kali. Itu sangat tafsir buntungnya. Jangan mengambil tafsir. Itu tafsir mana lain, bukan jalan lain. Tafsir ulahan. Itu mana lain jalan lain. Iya kan? Hah? Mah apa ikam nenek? Hah? Pak? Bisa dipaham? Nah, bersemayam di diri kita tuh. Roh itu roh siapa? Siapa nanti yang kuasa dan berkehendak pada diri? Dan siapa yang berbagai-bagai? Hanya tahu kita. Mun sudah tahu nih, mun masih juga hendak pahala desa di karasinya. Tuh karas kena mati tak. Ada betah karas mati kajung. Ada betah. Jadi yang menggerak itu adalah ruh. Sedangkan ruh yang ada pada diri kita nyambatnya nyawa. Ya, kita menyebutnya ruh itu adalah ruh Allah, ruhnya Allah. Terbit daripada nurnya. Tuhan batajali lawan nur. Nur menjadi sekalian ruh. Mesra menjadi alam semesta serta batang tubuh kita. Gawian siapa? Gawian ini kamu nggak terlalu alim nih kamu mengaji. Terlalu alim nih kamu mengaji kisah pahala. Kisah pahala ulun ingatkan. Itu memang ada, tapi ingat cukup didengar. Cukup dikenal, cukup diketahui, bukan tujuan. Bila menjadi tujuan, bakal kita tidak bertemu Tuhan. Ikam jadi Tuhan nang ikam kehendaki pahala Allah kadosa aku. Paham nggak? Paham nggak? Nanda pahala situ mana mohonnya nenek.
kealiman ikam mengaji ikam tuh anom jadi belajar itu tambahi lagi. Jangan ikam bulik dari Mesir Mekah Madinah sekalinya orang kampung digurui luput ikam kan ada badep. Jadi lulusan tuh hendak bulik ke kampungnya nak mengguri orang nggak luput untungnya orang tambah akhlak bagus tawadunya merendah dirinya paham kah berarti itu Allah yarham guru seman mulia mari nabah guru bulik mulai Mekah kayak mu guru sidin wali-wali beritaan buntungan wali beritaan guru tidak satu guru sidin melainkan sanyaannya wali bulik mulai dari Mekah. Kawan bebacaan duduk juga sih dengan dia kapang duduk di muka di buncuk ikam tadi datang mulai mana kamu ikam lah melibasi orang tua lah ada badap udah terus terang aja tulusan mana ikam Allah yarham guru seman mulia duduk di pelataran kawan bebacaan duduk kurang alim apa sih ini nangka ikam lulusan mana umur ikam berapa banyak agam kitab dicatuk nih guru seman mulia adab sih Masya Allah wali inilah yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani apa ujar Sidin hormatilah gurumu kalaupun dia temanmu kawan jadi hormati hormat walaupun kawan kadosa memandangnya anom kah tuha awaknya ganal kah halus kah dosa hormati mengertilah pian bukan masalahnya kita menghormati Fulan bin Fulannya karena bersemayam nur yang ada pada dirinya jelas itulah nama mengakibatkan iblis takabur. Iblis cuman memandang Adam, kada memandang, kada melihat apa yang ada pada diri Adam. Ngaji lagi kamu ngaji lagi kamu. Iblis tuh jadi takabur karena tak pandang Adam dari tanahnya tak pandang itu kada tak pandang nur nang bersemayam di diri ada paham nggak kayak itu menandak bujur mudahan kita selamat biar hidup sugih apa jangan ada sing duitan bah apalagi pandemik 2 tahun bencari kata tapi kau bencari ini anak takbirnya lama kada bersemangat takbir dari duit takbir kada semangat je kenapa kreditan sampai nah jadi kita mudah-mudahan berkat ilmunya Rasulullah yang kita terima dari guru-guru kita beliau dari guru-guru beliau sampai jalan Rasulullah kita dapat berkahnya dunia kita berkah akhirat selamat amin makanya julun berdoa aja tapi banyak ya Allah hidupkan hamba sugih mati masuk surga deh dan lebih banyak ini bilang 41 macam saking nih supaya jangan ada nang kada ingat catat sini 41 ada usah 2 aja Rabbana atina fid dunya hasanah 1 hidup sugih wa fil akhirati hasanah 2 mati masuk surga sudah wakina azabannar mun kada ada di neraka di mana pasti surga kada ada nama antara atau ada nama antara ada nya 2 aja nggak ada surga neraka bisa aja malaikat tuh menimbai kelajangan kada ada tuh ngaramput kada ada yang itu riwayatnya kada ada dalilnya ada juga bisa aja malaikat menimbai ratan hendak kapan akan neraka ke surga ada dan entak nah ada hendak memberi pian tak ada ulut tuh ada bisa ya kah nah
Jadi duduknya, udah lihat di jam dulu, rugi dah kan? Wah lewat dah, setengah 2 jam dah, 3 ekor amplop nih. Mau amplopnya kan bapak lo, aku kan hendak amplopnya tuh 2 kantongan amplop aja ini berapa? Nah dengerin, siapa gerak kita nih? Jadi kalau melihat perkara tadi, ini untuk pertama kita turun. Mudah-mudahan bisa kita istiqomah mengaji. Pian akan dapat semua ilmu fikih dapat, tauhid dapat, tasawuf dapat, tarekat dapat, Quran dapat, hadis dapat, tafsir dapat. Nah, cuman gua ada membinian lah. Pokoknya dapat semua. Begini, Pak Bu. Kalau kita tadi sudah paham mengerti bahwa af'alnya Allah atau perbuatannya Allah nyata pada batang tubuh kita, lalu dikatakan tadi syariat. Yang bersyariat bukan kita, itu syariatullah. Ini syariatullah. Maka yang ada pada insan bernama al-insanu sirri wa an-nasirau. Insan ini Tuhan rahasiaku. Paham? Kita melihat Tuhan melalui gawian Tuhan. Insan rahasiaku, ini rahasiaku. Jelas? Itu kisahnya insan rahasiaku ya Tuhan. Bukan yang dikatakan, bukan Tuhan jadi insan, bukan insan mengaku Tuhan, bukan. Tapi itulah kenyataannya. Hanya jangan disebut. Bila disebut lain. Jadi hukum buntungnya. Jangan disebut, jangan ditunjuk, sudah. Nya sudah tahu di diam deh idi am besok. Diam aja, sudah. Lalu pulang. Kalau ini rahasia Tuhan, lalu bagaimana perbuatan ini? Dari mana? Nah, dari mana? Inilah duduk perintah. Tahulah perintah itu duduknya di mana? Sir memerintah roh, roh memerintah hati, hati memerintah batang tubuh. Timbullah perbuatan. Gawian ikam enggak? Ikam itu pian-pian, yuyu semua, andika-andika itu cuman menyaksikan, melihat perbuatan Tuhan melalui diri kita sendiri dan yang lainnya juga semesta alam. Linuriyahu min ayatina. Tuhan perlihatkan tanda Tuhan lawan kita, lawan nang lain, salaman linuriyahu min ayatina. Sir nang mana sir? Nur Tuhan. Nur Tuhan. Nur Tuhan itu asal lawan Tuhan, jangan dicari lagi Tuhannya. Sir nampian padakan rahasia itu nur Tuhan. Jangan lagi dicari Tuhan. Ini sudah asa dengan nurnya. Sir memerintah ruh. Nur tadi menjadi ruh. Begitu nur Tuhan jadi ruh, ngarannya Nur Muhammad. Berarti Nur Muhammad dengan nur Tuhan asa. Sedangkan nur Tuhan lawan Tuhannya juga asa. Kalau nur Tuhan asa lawan Tuhan, maka Nur Muhammad atau ruh yang ada pada kita dan alam juga asa lawan Tuhan. Pahami kan? Ini duduk perintah. Nah, guru ikam kayak apa nyuruh amal aja kalau. Nah, pahala kumpulakan. Iya just itu. Makanya guru ulama teh kebanyakan lain pewaris Nabi. Dah kawan. Tuh gini kan merasa hebat aja. Pada sama lawan guru. Ayo boleh kan. Nah, ada nyuruh sini. Pada memberi juta. Nang bagus tuh tuan gurunya kumpulkan sini nah. Bukan masalah hulun hebat-hebat, bukan itu. Supaya umat ini tahu. Jadi umat ini jangan kena dihasut. Jangan mengaji yang itu ketinggian, maka sudah padahal tadi dah. Jangan lagi menyangka ketinggian kewajibannya. Jangan mengaji yang itu aja, sasat kena. Orang sesat di Tuhan, sesatlah malah selamat. Kalau pina gila, bukannya gila, orang sadarnya apa? Ini lain hak kita, haknya Allah Ta'ala. Inya nang ada sadar,
ada kan gila. Siapa yang kada sadar? Yo kaai kah? Ayo siapa yang kada sadar? Siapa yang gila? Bujur-bujur. Nah makanya susun guru-gurunya. Musikung dua ya tahu kan ini. Turusan kaya nah. Bila hendak kitabnya nah. Ulun bacakan kitabnya dan ulun jelaskan. Kitabnya kitab Amal Ma'rifat karangan Allahyarham Syekh Abdurrahman Siddiq Cicik Datuk Kalampayan yang bermukim dan bermogom di Tambilahan Riau. Tambilahan tuh lain Palangka Riau. Nah ayo bahas itu baik-baik kitab ya Allah supaya jelas. Saudara, nah ayo asa lalu roh tadi dia berkehendak dipadahkan hati turuh guntungai. Jadi tolong yang mengatakan hati segumpal darah lain nang segumpal darah nang sebelah kiri ayam gini ada luput banar ketinggian mengaji kamu di hati aja kada tahu hati itu begitu ruh atau nyawa berkehendak sambatannya lalu hati. Nah hati atau roh tadi sempurna lalu bajasat perintah siapa? Nang haknya Allah Ta'ala memerintah. Perintah itu dari diri. Nah biar sampai ke sini tuh perintah Tuhan yang ada pada diri ada dari langit. Oh, undanganlah dari langit. Ada, paling bunyi naujen gitu benar. Nah, jadi untuk sementara malam ini satu kupasan dulu berkaitan tentang jalan kita untuk mengenal Allah. Itu dengan jalan syariat. Jadi Bapak Ibu sekalian, ulun menghimbau wasiat untuk diri dan pian berataan agar supaya tetap istiqomah beribadah, beramal dan taat kepada Allah, juga hidupkan sunnah Rasulullah agar supaya kita betul-betul mutaba'ah mengikut Nabi ini zahiran wa batinan. Hanya itu yang dulu bisa ulun sampaikan untuk pertemuan pertama malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokah untuk ulun dan pian barataan. Ampun maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan, semua dari Allah. Dan kesalahan kalaupun ada dari ulun, mohon maaf kepada tuan rumah jikalau kurang perkara hal yang disampaikan serat di hati, bukan maksud untuk menghina atau meremehkan pian berataan, tapi maksud ulun baik. Nada-nada kalau ada kencang itu agar supaya jelas dan supaya bisa terdengar dan kita bisa betul-betul perhatian. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.